علاقائی خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں گے پریس کلب حبیب آباد کے زیر اہتمام عوامی سہولیات کی فراہمی کے لیے نادرا موبائل وین کو شہریوں کی دہلیز تک پہنچایا گیا۔ شہریوں نے بڑی تعداد میں سہولیات سے استفادہ کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں حبیب آباد سے اپنے نمائندے مبشر فرید کی اس رپورٹ میں۔ کلب حبیب آباد کے زیر اہتمام عوامی سہولیات کی فراہمی کے لیے نادرا موبائل وین کو شہریوں کی دہلیز تک لایا گیا، جس کا مقصد عوام کو ان کی دہلیز پر شناختی کارڈ کے اجراء، اسکول کے بچوں کے بے فارم اور دیگر ضروری دستاویزات کی سہولیات فراہم کرنا تھا۔ شہریوں نے اس اقدام کو سہولت بخش اور وقت کی بچت کا بہترین ذریعہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے اقدامات سے نہ صرف سرکاری دفاتر پر بوجھ کم ہوتا ہے بلکہ عوام کو بھی آسانی میسر آتی ہے۔ عوامی اور سماجی شخصیات نے پریس کلب حبیب آباد کی اس کاوش کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدامات عوامی خدمت کے جذبے کو مزید تقویت دیتے ہیں اور معاشرے میں مثبت تبدیلی کا باعث بنتے ہیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ مبشر فرید، NTN نیوز، حبیب آباد۔ خانیوال میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے صحت دوست ویژن کے تحت سرکاری اسپتالوں میں طبی سہولیات کی بہتری کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ملیحہ رشید نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کا اچانک دورہ کرتے ہوئے ایمرجنسی، CT اسکین یونٹ، ایکس رے روم، صفائی کے انتظامات، ادویات کے سٹاک اور ڈاکٹرز و عملے کی حاضری کا جائزہ لیا۔ خانیوال سے رپورٹ کر رہے ہیں شیخ سہیل۔ خانیوال میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی صحت دوست ویژن کے تحت سرکاری ہسپتالوں میں طبی سہولیات کی بہتری کے لیے اقدامات جاری۔ ڈپٹی کمشنر ملیحہ رشید نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا اچانک دورہ کرتے ہوئے ایمرجنسی، CT اسکین یونٹ، ایکس رے روم، صفائی کے انتظامات اور ادویات کے سٹاک اور ڈاکٹرز اور عملے کی حاضریوں کا جائزہ لیا۔ مریضوں نے طبی سہولیات اور ڈاکٹرز کی رویے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ڈپٹی کمشنر ملیحہ رشید نے DHQ ہسپتال خانیوال کا اچانک دورہ کر کے مختلف شعبہ جات کا تفصیلی معائنہ کیا۔ انہوں نے صفائی اور ادویات کی دستیابی اور عملے کی حاضری اور مریضوں کو فراہم طبی سہولت کا بھی جائزہ لیا، جبکہ ہسپتال میں انتظامات مزید بہتر بنانے کی ہدایت جاری کی۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ NTN نیوز، شیخ سہیل۔ مارکہ حق اور وطن کی کامیابی کے حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر سائمہ نذیر کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں تحصیل انتظامیہ کے افسران، سول سوسائٹی کے نمائندگان، تاجر برادری کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکا نے پاک فوج کے شانہ بشانہ چلنے اور ملکی سلامتی کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ مزید جانتے ہیں NTN نیوز کے نمائندے مشتاق احمد بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، مارکہ حق اور وطن کے کامیاب دفاع کا جشن رینالہ خورد میں منایا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سائمہ نذیر کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں انتظامیہ کے افسران، سول سوسائٹی کے نمائندوں، تاجر برادری اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر ممبر قومی اسمبلی چودھری جوید کا کہنا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج پوری افواج پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا 2025 میں۔ آج ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور پاک فوج پر فخر کر رہے ہیں۔ پوری قوم فخر سے آج جوش و جذبے کے ساتھ اس دن کو سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ ہماری پہچان صرف پاکستان ہے اور ہماری طاقت ہماری فوج ہے۔ کامیاب دفاع کا جشن منانے کا مقصد دشمن کو بتانا ہے کہ ہم ایک زندہ اور بیدار قوم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے وطن کی مٹی کو اپنے خون سے سینچا۔ ریلی کے اختتام پر کی استحکام اور فوج پاکستان کے شہداء کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ مشتاق احمد بھٹی، NTN نیوز، رینالہ خورد۔ ڈپٹی کمشنر گھوٹکی منظور احمد کندرانی کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ سروس ڈیلیوری کمیشن برائے تعلیمی اصلاحات کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر DAO سیکنڈری سید اسرار احمد شاہ، CMO عمران علی سیال اور TAOs نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں پریم چند اوڈ راجپوت کی اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر گھوٹکی منظور احمد کندرانی نے کہا ہے کہ سندھ حکومت نے ضلع گھوٹکی کے اسکولوں کو الگ بجٹ فراہم کیا ہے، اس لیے ہیڈ ماسٹر کا فرض ہے کہ وہ اپنی اسکولوں کی حالت بہتر کریں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنے دفتر میں ڈسٹرکٹ سروس ڈیلیوری کمیشن برائے تعلیمی اصلاحات کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا، جس میں اسسٹنٹ کمشنر DO سیکنڈری سید اسرار احمد شاہ اور DO پرائمری زکریا داؤدو، CMO عمران علی سیال اور
टी ओज ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ज़िले की 135 स्कूलों की मुरम्मत की स्कीम मंजूरी के लिए रखी गई है, जबकि सिंध हुकूमत ने सेकेंडरी और प्राइमरी स्कूलों की मुरम्मत, फर्नीचर, स्टेशनरी और दीगर ज़रूरी सहूलियात के लिए बजट फराहम किया है। इसलिए अब हेड मास्टर्स अपने स्कूलों की हालत को बेहतर बनाने के लिए मुख्ताना किरदार अदा करें। खासतौर पर फर्नीचर की कमी को दूर किया जाए ताकि तालबा के मसाइल को दूर किया जा सके। इजलास के दौरान उन्होंने DDOs के हिदायत के वो मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले उस्ताद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए रिपोर्ट मुतल्लिका अहकाम को भेजवाएं। तालीमी मेयार को बेहतर बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएं और जिन स्कूलों को बजट फराहम किया गया है उनकी DDOs की रहनुमाई करें ताकि वो बजट का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। कबल CMO इमरान अली सियाल ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 74 प्राइमरी और 51 सेकेंडरी स्कूलों के उस्ताद मुसलसल गैर हाजिर हैं, जबकि 286 स्कूलों की इमारतें खस्ता हाल हैं। कैमरामैन के साथ NTN न्यूज़ रिपोर्टर प्रेमचंद राजपूत, मीरपुर माथेलो। डहरकी में सूरज का पारा हाई होते ही जहां गर्मी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हुआ, तो वहीं सैपको इंतजामिया ने भी सारिफीन के खिलाफ तलवार सीधी कर ली है। बिजली की तवील लोड शेडिंग के बायस जहां घरेलू सारिफीन शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं बिजली की बंदिश के बायस कारोबार भी ठप होकर रह गया है। मजीद तफसीलात अली रजा सोमरो की इस रिपोर्ट में देखिए। में सूरज का पारा हाई अलर्ट होते ही गर्मी की शिद्दत में भी बेपनाह इजाफा हो गया है और शहरियों के पसीने छूटने लगे हैं। तो वहीं देर की शहर और गिरदनवा के इलाकों में वापडा सेब को बेरहम इंतजामिया ने भी अपनी तेज़ तलवार भी आवाम के ऊपर सीधी कर दी है। शहरी इलाकों में 12 से 14 घंटे जबकि देही इलाकों में 18 से 20 घंटे की तवील लोड शेडिंग ने घरेलू ज़िंदगी अजीरन बना दी है, जिससे शहरी शदीद परेशान हो गए हैं। शहरियों का कहना है कि सर यहाँ बिजली की वजह से हम बहुत परेशान है। इलाका वासी 44 टेम्परेचर है और उसके बाद वोल्टेज कितने 90 वोल्ट ले जा रहे हैं, 110 वोल्टेज जा रहे हैं। इसकी वजह से हमारे घर के जितने भी सामान है, फ्रिज हो गया, मोटर हो गई, ये सारे जल गए हैं। तो मैं खुदारा गुजारिश करता हूँ सेपको वालों को कि ये मेन सिटी है, इसकी जो बिजली है सही करें ताकि हम इसकी इतनी गर्मी में पंखा तो चला के नीचे बैठ जाएं बच्चों के साथ। बिजली की तवील लोड शेडिंग ने जहां घरेलू सारिफीन को परेशान कर दिया है, को वहीं शहर में कारोबार भी ठप होकर रह गया है। दुकानदारों का कहना है कि बिजली चोरी के हवाले से क्या कहें, ऐसे ही कुछ कहने को है ही नहीं। हमारे कारोबार तो तबाह हो पड़े हैं, कारोबार बंद पड़े हैं, बिजली है नहीं। 17-18 घंटे लोड शेडिंग, इतनी गर्मी में 45 पे जो है वो टेम्परेचर है। मस्जिदों में पानी नहीं है, घरों में पानी नहीं है और देख रहे हैं बिजली नहीं है, फ्रिजें बंद पड़ी हैं, बदबू मार रही हैं। मस्जिदों में जाओ तो गटर बंद पड़े हैं, वहाँ बदबू है। नमाजियों परेशान है, अस्पतालों में मरीज़ परेशान है, घरों के अंदर तमाम लोग परेशान हैं। अब ये कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अभी देख लें तमाम लोग आराम से बैठे हैं, बाज़ार के अंदर कोई रौनक ही नहीं है। करें क्या, बिजली हमारा सिस्टम बिजली के साथ है कि लम्हा भी बिजली के बगैर नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। डेहरकी के शहरियों का कहना है कि सेपको इंतजामिया की मुबैना मिली भगत से बिजली चोरी का शार्ट फॉल में इजाफा हुआ है, जिसका खमियाजा आम आवाम को भुगतना पड़ रहा है। इन्होंने महकमा सेपको के आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाया जाए और करप्ट अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि हम इस गर्मी की शिद्दत में रिलीफ मिल सके। कैमरामैन जुबैर अली के साथ अली रजा सुमरो, NTN न्यूज़, डेहरकी। जैकबाबाद के मौलादात थाने की हुदूद में एक हैरान कुन वारदात पेश आई है, जहां मुलजिमान ने घर वालों को नशावर चीज़ पिलाकर बेहोश किया और घर से लाखों रुपए मालियत का सामान लेकर फरार हो गए। वाक़े में 2 मासूम बच्चों और एक खातून समेत 6 अफराद बेहोश हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मुतासरा का कहना है कि रिश्तेदार कमाल और मालू जखरानी ने बोतल पिलाकर बेहोश करने के बाद घर से 1 तोला सोना, 40 तोला चांदी, 2,50,000 रुपये नकद रकम और दीगर कीमती सामान चोरी करके फरार हो गए। मजीद जानते हैं गुल मोहम्मद लाशारी की इस रिपोर्ट में। बाद के मौलादात थाने की हदूद में एक हैरानकुन वारदात पेश आई, जहां मुलजमान ने एक घर के पूरे खानदान को नशावर चीज पिलाकर बेहोश किया और घर से लाखों रुपए की मालियत का सामान लेकर फरार हो गए। मुतासरा खानदान के मुताबिक वाक़े में 2 मासूम बच्चों और एक खातून समेत 6 अफराद बेहोश हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। घर मालिक आबिद जखरानी का कहना है कि रात देर गई उनके रिश्तेदार कमाल और मालू जखरानी बोतल लेकर आए, जिसे पीने के बाद तमाम घर वाले बेहोश हो गए। होश आने पर मालूम हुआ कि घर से 1 तोला सोना, 40 तोला चांदी, 2,50,000 रुपए नकद रकम और दीगर कीमती सामान गायब है, जबकि पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। कैमरा टीम के साथ गुलमोहन लाशरी, NTN न्यूज़, जैकाबाद।
तहसील मंचनाबाद में ज़मीन के तनाज़े पर सूरत हाल कशीदा। मोहम्मद काशिफ वल्द सरवर अवान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उनकी मलकियती ज़मीन पर बाज़ अफराद ने नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है, जबकि उन्हें मुसलसल धमकियाँ भी दी जा रही हैं। मुतासरा ख़ानदान के मुताबिक सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ झूठी और बेबुनियाद खबरें फैलाकर उन्हें हरासा करने की कोशिश की जा रही है। मोहम्मद काशिफ ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद आसिफ मुगल से। जी आसिफ, बताइएगा। मौजूद हूँ तहसील मंचनाबाद। हमारे साथ सरवर का बेटा मोहम्मद काशिफ मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं उनका क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, क्या हाल है? ठीक सर, मामला ये है कि हमारा रकबा है 50 खाते में जी। 50 खाते में हमारा रकबा है। तो जो हमारा रकबा है उस रकबे का तकरीबन 6 साल पहले का केस चल रहा है, जो मेरे वालिद साहब मोहम्मद सरवर अवान ने 2023 में केस किया था। ये चल रहा है, लेकिन वो जो रकबा है उनका जो मामला है सारा वो अदालत में चला गया। जज को चला गया, अदालत में केस चल रहा है। लेकिन जो वो मीडिया वाले कुछ लोग हैं हमारे मकलोडगंज में, वो परेशान कर रहे हैं, झूठियाँ खबरें लगा रहे हैं और हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। हमारा अदालत में फैसला है, जो हमारा अदालत में फैसला होगा हम जरूर करेंगे। जो जज हमारे रकबे का जो भी फैसला करेगा हम उसे कबूल करेंगे। लेकिन ये मामला तो नहीं है जो मीडिया वाले होते हैं या कोई भी है। जो इंतकाल है वो आपके नाम पे है, मेरे और कब्जा उनके पास है। कब्जा उनके पास है। जो इंतकाल है वो वालिद मेरे के साथ है। वालिद जो फौत है हमारे नाम हो गया, हमारी तरफ केस चल रहा है। वो कह रहे हैं कि हमने उनसे खरीदा है, वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन वो आपके खिलाफ सोशल मीडिया पे फेक खबरें फैला रहे हैं, फेक ज़ाहिर अदालत को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि अदालत में आप चैलेंज कर रहे हैं ना। जो अदालत का केस चल रहा है वो अदालत को चैलेंज कर रहे हैं, वो हमें परेशान कर रहे हैं और अदालत को भी चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन ये तो नहीं बनता कि एक केस अदालत में चल रहा है वो अदालत में चलने दे ना। लेकिन वो परेशान कर रहे हैं, सिर्फ क्या अदालत की भी तौहीन कर रहे हैं, हमें भी परेशान कर रहे हैं, सबको परेशान कर रहे हैं। जी। जिस तरह काशिफ साहब बता रहे थे, यहाँ पे जो इनका मामला अदालत में चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद आसिफ मुगल, NTN न्यूज़, मंचनाबाद। और अब आपको बताएंगे पाक पतन में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के उर्स से 31 रोज़ कबल कदीम रसूमात अदा की गई। सालाना उर्स की तकरीबात का बाकायदा आगाज़ 25 ज़िलहज से होगा। देखते हैं पाक पतन से राव रमज़ान एजाज की इस रिपोर्ट में। पाक पतन में सिलसिला चिश्तिया के सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की आमद में तकरीबन 1 माह रह गया। सजादा नशीद दीवान मौदूद मसूद चिश्ती फारूकी की सरपरस्ती में वली अहद साहबजादा दीवान अहमद मसूद चिश्ती फारूकी ने 31 रोज कबल कदीम रसूमात अदा की। इस मौके पर शुरका में तबरकात भी तकसीम किए गए। रस्म में महफिल समा का इनकाद होता है, खत्म खाजगान होता है, रवायती तबरकात की तकसीम होती है। ये हुजूर बाबा साहब के उर्स से इब्तदाई जो उर्स की रस्म है वो आज की होती है। इंशाल्लाह ठीक 1 महीने बाद 25 इलाज से बाकायदा उर्स का आगाज़ होगा। दरगाह पर ख़त्म शरीफ हुआ और चादर पोशी हुई है, इसे ख़त्म चिल्ला भी कहा जाता है। और हमारी दुआ है कि हुजूर गंज शकर के सदके मुल्क के हालात भी बेहतर हो और दुनिया के हालात भी बेहतर। हजरत बाबा फरीद के 784वें सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात का बाकायदा आगाज 25 जुल्हज को होगा, जिसमें मुल्क भर से लाखों अकीदतमंद शिरकत करेंगे। कैमरा टीम के साथ राव रमजान इजाज, NTN न्यूज़, पाक पतन। चीचावतनी में सड़क किनारे खड़े बिजली के खतरनाक पोल आज भी शहरियों के लिए मौत का पैगाम बने हुए हैं। मुतअद्दिद हादसात में कई अफराद जान की बाजी हार चुके, जबकि दर्जनों जख्मी हो चुके हैं। लेकिन महकमा वापडा और महकमा हाईवे ताहाल खामोश तमाशाई बने हुए हैं। शहरियों ने फौरी नोटिस लेकर पोल्स मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया है। मजीद जानते हैं मियाँ इरफान रहमानी की इस रिपोर्ट में। चीचावतनी बुरेवाला और कमालिया से मिलाने वाली मसरूफ तरीन सड़क के ऐन किनारे मौजूद बिजली के पोल न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासर कर रहे हैं, बल्कि इंसानी जानों के लिए भी संगीन खतरा बन चुकी हैं। मकामी शहरियों के मुताबिक अरसा 2 साल से ये मसाइल जूं का तूं ना हो सका। मुतअद्दिद मोटरसाइकिल सवार, रिक्शा ड्राइवर, बड़ी गाड़ियां और दीगर शहरी इन पोल से टकराकर जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि कई अफराद शदीद जख्मी भी हो चुके हैं। शहरियों का कहना है कि कई बार महकमा वापडा और महकमा हाईवे को शिकायत दर्ज करवाई गई, मगर दोनों इदारे एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर खामोश हो जाते हैं।
علاقۂ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے اور انسانی جانوں کو محفوظ بنانے کے لیے سڑک کے درمیان موجودہ پولز فوری طور پر منتقل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اگر متعلقہ اداروں نے فوری اقدامات نہ کیے تو یہ خطرناک پول مزید قیمتی جانیں نگل سکتے ہیں۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ضلع انتظامیہ سے فوری ایکشن لینے کی اپیل کر دی ہے۔ کیمرہ مین کلیم اللہ کے ساتھ میاں عرفان، NTN نیوز، سچاوطنی۔ اور خانیوال میں ٹریفک پولیس کی جانب سے اسکولز اور کالجز میں طلبہ و طالبات کو ملٹی میڈیا کے ذریعے ٹریفک قوانین کے بارے میں آگاہی دی جا رہی ہے۔ آگاہی مہم کا مقصد ٹریفک شعور اجاگر کرنا، حادثات میں کمی لانا اور شہریوں کو قوانین کی پابندی پر آمادہ کرنا ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں خانیوال سے شیخ سہیل۔ جی سہیل، تفصیلات سے آگاہ کریں۔ ہاں جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں پوسٹ گریجویٹ کالج خانیوال میں، جہاں پر ٹریفک خانیوال کی جانب سے اسٹوڈنٹ کو جو ہے ٹریفک آگاہی کے حوالے سے آگاہ کیا گیا ہے۔ میرے ساتھ DSP ٹریفک موجود ہے، سر بتائیے گا۔ آج ہم موجود ہیں اور یہاں پہ ہم نے ٹریفک آگاہی جو ہے تمام بچوں کو دی ہے، اور اس میں ہم نے کیونکہ بچے اس عمر میں آ کے جو ہے وہ گاڑیاں ڈرائیو کرتے ہیں اور اکثر اوقات حادثات کا جو ہے وہ پیش خیمہ ہو جاتے ہیں۔ انڈر ایج ڈرائیور، انڈر ایج ڈیتھ، اس کے حوالے سے ہم لوگوں نے لیکچر دی ہے۔ اس کے علاوہ تیز رفتاری کے حوالے سے ہم لوگوں نے لیکچر دی ہے۔ ہیلمٹ کی افادیت، اہمیت، اس کی جو ہے حادثات کی روک تھام کے حوالے سے جو ایک ہمارے پاس ڈیٹا تھا وہ شیئر کیا تمام کے ساتھ۔ آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً دنیا بھر میں جو حادثات کی ریشو ہوتی ہے اس میں تقریباً کوئی 30% اس ایج کے لوگ ہوتے ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں، جن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 17 سے لے کے 23-24 سال کی عمر کے لوگ ہوتے ہیں جو حادثات کی نظر ہو جاتے ہیں۔ اور اس حوالے سے ہم ان کو ہی شعور دینے کے لیے آئے ہیں تاکہ وہ اس طرح کے حادثات سے بچ سکیں۔ تیز رفتاری، ہیلمٹ، اس کے علاوہ سیٹ بیلٹ، اس کے علاوہ جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ رونگ پارکنگ، لین و لائن کی پابندی، دھوئیں والی گاڑیاں، اس کے علاوہ جو بھی سپیڈ کے حوالے سے ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل غیر ضروری سی ہیں ٹریفک کو بہت ساری ایسے معاملات کے حوالے سے، تو ان کی افادیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ بالکل، اسٹوڈنٹ کا بھی یہی کہنا تھا کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے جو آگاہی دی گئی ہے، جو لیکچر دیے گئے ہیں ہمیں، جو ہمیں سمجھایا گیا اس پر ہم عمل کریں گے تو اس میں حادثات بھی کم ہوں گے اور ہمارے ملک کا معاشرہ بھی جو ہے آگے بڑھے گا۔ جی، علاقائی خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے NTN۔